बीते दिन बरनाला बाईपास मोगा स्लिप रोड ते एक नौजवान की कार दे विच अग लगन कारण मौत जिहड़ी हो जाती है, जिसकी दुखदाई खबर सामने आई सी। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। पुलिस ਨੂੰ ਜਾਂਚ दौरान यह पता लग्या कि यह एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक यह जिहड़ा कतल किया गया सी। इस वारदात नूं उसकी पत्नी अते पत्नी दे प्रेमी ने रल के जिहड़ा कि अंजाम दिता ते उस तो बाद कतल करके उसकी कार नूं जिहड़ा कि अग भी लगा दी। इस संबंधी ये खबर सामने आई कि कार नूं महराज जिला बठिंडा की रहने वाली है। लगभग 3 साल तो एक हरदीप सिंह नां दे बंदे दे नाल इसदे नाजायज़ जिहड़े संबंध सीगे, जिसका ਜਦੋਂ कि उसके पति हरचरण सिंह नूं इसका पता लग्या तो उसने पत्नी नूं अजिहा करन तो काफ़ी जिहड़ा कि रोकदा सी अते उस तो बाद पत्नी अते उसके बॉयफ्रेंड जो कि उसका नजायज़ जिस नाल संबंध सीगे उस अपने पति नूं रस्ते तो हटाउण लई इन्हां दोहां ने रल के जिहड़ी है कि एक साजिश जिहड़ी ओह रची। इस साजिश दे विच जिहड़ा कि बॉयफ्रेंड सीगा हरदीप सिंह, उसने अपने दोस्त सुखदीप सिंह वासी जिहड़ा कि रामपुरा दा रहण वाला सी उसनूं भी शामिल कर लिया। 16 जून नूं आशिक हरदीप सिंह ने जो कि मुलजम है उसने वार-वार फोन करके मृतक हरचरण सिंह नूं घटना स्थान ते बुलाया। उक्त तिन्ने जिहड़े मुलजम सन वो उसकी कार दे विच सवार हो जाते हैं। फिर सब तो पहला मच्छर मारन वाली जिहड़ी कि हिट हुंदी है उसनूं उसदे नक दे विच पा दिंदे ने, जिस कारण हरचरण सिंह जिहड़ा कि बेहोश हो जाता है। बेहोश करन मगरों उसनूं कार सने जिहड़ा कि पेट्रोल छिड़क के साड़ दिता जाता है। इसकी सूचना जब फायर ब्रिगेड नूं मिली तां मौके ते पहुँच के फायर ब्रिगेड ने अग नूं जिहड़ा कि काबू तां कर लिया, पर वो हरचरण सिंह नूं ना बचा सके। उत्थे फोरेंसिक टीमां वल्लों मौके ते जिहड़े सैंपल भी वो लए जांदे ने, जिस ते शक पैदा हो गया क्योंकि CCTV फुटेज भी एक कार मौके तो जांदी वेखी गई सी अते यह कार उत्थे लगभग 10 तो 15 मिनट तक खड़ी रहिंदी है। दराज के जिहड़े पिंड वासी ने उन्हां दा कहना है कि मृतक हरचरण सिंह एक बहुत ही शरीफ जिहड़ा इंसान सी। उसकी पत्नी सुखदीप कौर अते हरदीप सिंह दे जिहड़े कि नाजायज़ संबंध सीगे। ये दोवें पिछले लंबे समय तो जिहड़ी है कि साजिश वो कर रहे सन। गलबात करदे पिंड दराज के चमकौर सिंह, मनदीप सिंह साबका सरपंच अते गुरजंट सिंह ने कहा है कि मुलजम ने पैसे हड़प्पन की नीयत दे नाल जिहड़ा कि यह सारा कतल की वारदात नूं जिहड़ा कि अंजाम दिता, क्योंकि हरचरण सिंह कोल लगभग 10 एकड़ की जिहड़ी जमीन सी। अते इन्ना ही नहीं, मुलजमां ने मृतक हरचरण सिंह दा कुछ महीने पहला ही जिहड़ा कि 1 करोड़ का बीमा करवाया सी अते इस घटना तो बाद वो इस नूं दुर्घटना दिखा के बीमे की जिहड़ी रकम भी जिहड़ी आ वो हजम करना चाहते सन। इस मामले च उस समय शक होया जदों अग लगी कार नूं 3 तो 4 दिन बाद ही जिहड़ा कि वेच दिता जांदा है। ਜਦੋਂ कि पिंड वासी मृतक की पत्नी सुखदीप कौर दे कोल जांदे ने, शक लगता है कि यह साजिश है तो उसने शिकायत दर्ज करवाउण तो जिहड़ा कि मना कर दिंदी है। इसे पिंड वालियां दा शक जिहड़ा हो घुमदा है ते पिंड वासियां ने पुलिस दे नाल राबता कायम करके साजिश नूं बेनकाब करन दी जिहड़ी है अपील कीती। बीते दिन बरनाला बाईपास मोगा स्लिप रोड ते एक नौजवान की कार दे विच अग लगन कारण मौत जिहड़ी हो जाती है, जिसकी दुखदाई खबर सामने आई सी। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। पुलिस ਨੂੰ ਜਾਂਚ दौरान यह पता लग्या कि यह एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक यह जिहड़ा कतल किया गया सी। इस वारदात नूं उसकी पत्नी अते पत्नी दे प्रेमी ने रल के जिहड़ा कि अंजाम दिता ते उस तो बाद कतल करके उसकी कार नूं जिहड़ा कि अग भी लगा दी। इस संबंधी ये खबर सामने आई कि कार नूं जिहड़ी कि अग लगन कारण एक हरचरण सिंह की जिहड़ी है कि मौत हो जाती है। इस संबंधी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे SSP संदीप मलिक ने दस्सिया कि मृतक हरचरण सिंह उर्फ जगतार सिंह वासी
ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ।
ਇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ।
ਇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ
ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ।
ਇਹ ਸਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ
ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੋਗਾ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ